पिलाने गुड मॉर्निंग। आज समस्ते खाई के स्कूल आस्ता प्रत्येक दिन स्कूल आस्ता ताने हमें सुंदर सुंदर विषय पाठ पढ़िबा ताने जो विषय हमें पढ़िथिले से विषय ना कोन थिला राजनगर नूतन परिषद ताने सही विषय रे हमें नेक्स्ट पीरियड रे पढ़िबा बोली कहिदिले से विषय आधारित से विषय आज आरंभ करूची बुझिबेला ताने कारीगर दी जण भंडार रे कोन सहस्र स्वर्ण मुद्रा स्वर्ण जरी मती माणिक ताको कोन हेला अधिकरु अधिक मिल गला नकी ताने से दुई जण कोन करिवे हम टिके देखिबा ताने एही अद्भुत वस्त्र देखिबा पई राजा को मनरे क्रमे आग्रह बढ़िला किंतु ताकर मने पड़िला जे कारीगर दुहे कहिछंती नित्यानंद बोका एवं अयोग्य व्यक्ति को एक पोशाक देखादिब नाही ताहाने राजा मनरे भाबिले ए से कारीगर दुई जण कहिथिले जे निज आसन रे अयोग्य से वस्त्र आदौ देखादिब नाही राजा भाबिले किंतु ताको मन अत्यंत आनंदित होई गेलनी मो वस्त्र आ किछि दिन पर हमरा कंप्लीट हे जिवो मु पिंदिबी मो जन्मदिन रे ताको दिनकु दिन जेतरा सरी आसी ताको मन बहुत प्रफुल्लित होउची बुझिबेला राजा पोशाक पिन्हबार ताको बहुत शौक ना ताको अभ्यास से जेतरा पोशाक कारीगर प्रत्येक दिन स्वर्ण जरी आउ मती माणिक विभिन्न प्रकार रेशम सूता सब नहीं हीरा हीरा सब लगौछंती भंडारु डेली ताको पाखु जाउची राजा भाबिले ए पोशाक मोर मूल्यवान पोशाक हेबो नकी ताने से 62 जण कोन करछन देखिबा राजाकर मने पड़िची से 62 जनकर कथा जे निज आसन रे अयोग्य से वस्त्र आदौ देखा दिब नाही ताने तेणु से प्रथमे ताको प्रधानमंत्री को पठाइले राजा प्रधानमंत्री को पठाइले सेतबेले को ए अद्भुत वस्त्र विषय रे राज्य सारा प्रचार होई गलानी ताने राजांकर जे कोनोसी काम हेले भी से राज्य रे प्रचार होबने नाही खबर ताने राजांकर ए वस्त्र विषय रे वस्त्र कारीगर आसी बनौचंती जे निज आसन रे अयोग्य से वस्त्र आदौ देखा दिब नै जे मूर्ख से वस्त्र आदौ देखा दिब नै तने सारा राज्य रे नगर राज्य रे से डिक्लेयर हे करी बा प्रचार प्रसार हे गेलानी प्रत्येक लोक राजांकर जन्मदिन पालन को अपेक्षा करी रहिछंती तने राजा किभଳି पोशाक पिंदिबे ताका जन्मदिन को आमे समस्त अपेक्षा करी रहिछंती राजा माने राज्य रे लोक माने समस्त अपेक्षा करछंती राजा ताका जन्मदिन रे किभଳି पोशाक पिंदिबे प्रधानमंत्री जाई देखिले कारीगर दुहे वस्त्र बयन रे व्यस्त अर्थात तंत्रटी शून्य तंत्रटी पाखर किछि नै सेथिरे कोनोसी वस्त्र नाही से भाबिले मु तो कहीं सुता रखियोटिए मध्य केउठी देखिबा को पाउ नै तने मंत्री आसी 62 जन को देखिले वस्त्र बयन पाखरे छलना करछंती से वस्त्र जोथिरे तंत्रटी से तंतु को देखुछंती से तंत्र पाखरे सुता शून्य ताका पाखरे से तंत्र रे कारीगर रे सुता रखी तैयारी करबे ना से को कारीगर मंत्री देखुची तंत्र शून्य ताहाने सुताटीटी मध्य केउठी देखिबा को पाउ नाही तेबे कोन को बुद्धिहीन ओ प्रधानमंत्री पद पई
କାହିଁ ସେଇଠୁ କ'ଣ ରଖିଛି ଷଠ ଦୁର୍ଜଙ୍କ କଥା। ଷଠ ଦୁର୍ଜଙ୍କ କହିଲେ ଯିଏ ନିଜ ଆସନରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସେ ବସ୍ତ୍ର ଆଦୌ ତାକୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସିଏ ନିଜକୁ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବୋଧେ ମୂର୍ଖ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଏ ବସ୍ତ୍ର ମୋତେ ଆଦୌ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିବାର ଦେଖି ଜଣେ ଷଠ କହିଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଏ ବସ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦକୁ କିପରି ଆସୁଛି? ସେ ଷଠ ଦୁର୍ଜଣରୁ ଜଣେ କହିଲା, ଏ ବନେଇ ନାହାନ୍ତି, ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କେତେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦେଖ, କେତେ ଠକେଇବାର ତାଙ୍କର ଏତେ ଠକୁଆ, ସେ ଠକେଇବେ। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ଏ ବସ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗୁଛି? ତାପରେ ସେହି ଶୂନ୍ୟତନ୍ତରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇ କହିଲା, ଶୂନ୍ୟତନ୍ତରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇ ଷଠ କହୁଛି, ଏଠାରେ ଏହି ରଙ୍ଗଟି କିପରି ମାନୁଛି? ତାହେଲେ ସେ ତନ୍ତ ମିଛରେ ତନ୍ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସୂତା ଗୋଟେ କିଏ ବସିନି, କିନ୍ତୁ ମିଛରେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କହୁଛି ଏ ତନ୍ତଟା କିଭଳି, ଏ ରଙ୍ଗଟା এই ଜାଗାରେ କିଭଳି ଲାଗୁଛି? ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ନିଜ ଆଖି ତ କିଛି ଦେଖା ହିଁ ହେବନି। ସିଏ ମନେ ପକେଇଲା ଯେ କ'ଣ ନିଜ ଆସନର ଅଯୋଗ୍ୟ, ମୋତେ ବସ୍ତ୍ର ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ହେଲା। ସେଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣିଆ, ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାହା ପାଖରେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତା ଓ ମାଣିକ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି ତାହା ଆପଣ ମନକୁ ପାଉଛି ତ? ଷଠ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କହୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲାଗିଛି ସୂତାଟି, ବୁଝିପାରିଲ, ସୂତାଟି ଲାଗିଛି ବା ମୋତି ମାଣିକ ହୀରା ଲାଗିଛି, ଏ ଜାଗାଟା ଠିକ ଲାଗୁଛି? ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିବ, ଶୁଣୁଛି ତାଙ୍କ କଥା। ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ଯଦି କହିବେ ଯେ କିଛି ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଜଣେ ବୋକା ଓ ନିଜ ଶାସନରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ। ତାହେଲେ ସେ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କହିବେ ଏ ବସ୍ତ୍ର ମୋତେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ତାକୁ ଓଲଟି ଦୋଷୀ ସେ ଭାବିବେ, ମୁଁ ଓଲଟି ଦୋଷୀ ହେବି। ମୁଁ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କହିବି କି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କହିବି ଏ ବସ୍ତ୍ର ମୋତେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ସେ ଲୋକ କହି ନିଜ ଆସନରେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଏ ପ୍ରଜା ନୁହେଁ, ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଠିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ଏଟା ଠକେଇଛି ରାଜ୍ୟକୁ। ଯଦି ସେ କହିବେ ଯେ କିଛି ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଜଣେ ବୋକା ଓ ନିଜ ଶାସନରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ। ରାଜା ହୁଏତ ଏହା ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ତଡ଼ିଦେବେ। ରାଜା ଯଦି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିବେ ମୋତେ ବସ୍ତ୍ର ଆଦୌ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ସେ ବାହାରି ଯିବେ, ସେ ଭୟ କଲେଣି। ଏ ଷଠ ଦୁର୍ଜଙ୍କରେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ଦେଖ, ସେ ନିଜ ପଦ ତାଙ୍କ ଟଳମଟଳ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲ କରି ଚୁପିକି ବସୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ହେଲେ, ଯେ ଷଠ ଦୁର୍ଜନ କହିଥିଲେ ଯେ ନିଜ ଆସନରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସେ ବସ୍ତ୍ର ଆଦୌ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ଯେ ନିଜ ଆସନରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସେ ବସ୍ତ୍ର ଆଦୌ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଟି କ'ଣ କରୁଛି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାହା ପାଖରେ ବି କହିପାରୁନି ବସ୍ତ୍ର ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନି, ନୁହେଁ କି? ମାନେ ସେ କ'ଣ, ରାଜା ତ ପଠେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ରାଜା କ'ଣ କହିବ? ମାନେ ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଛଳନା କରି କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ପୋଷାକ। ଦେଖ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ପଠା ହେଇଥିଲା, କିଏ ପଠେଇଥିଲେ? ରାଜା। ସେ ଷଠ ଦୁର୍ଜଣଙ୍କ କତିକି, ନୁହେଁ କି? ସେ ଷଠ ଦୁର୍ଜଣ କତିକି ଯେତେବେଳେ ପଠେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପଦରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ଆଗରୁ ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ ସେ କହୁଛି ଟିକେ ଶୁଣ, ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପିରିୟଡ଼ରେ ପଢ଼ିବା। ସେ ନିଜ ପଦରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପୁଣି ରାଜାଙ୍କୁ ଆସି କ'ଣ କହିବ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ସେ ବିଷୟଟା ଆଗକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ରାଜା ପଠେଇଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଆନ୍ସର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପୁରା ଉପଯୁକ୍ତ, ସେ ଶୁଣିବେ। ଏ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବ ନା ନାହିଁ? ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନେକ୍ସଟ ପିରିୟଡ଼ରେ ପଢ଼ିବା।